Once again, I greet everyone in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Once of all, I want to give glory to God, because He alone is worthy of all glory and honor. And today He is the chief guest of our service, because without His presence we can do nothing. Once again, I want to thank our pastor over there and his wife for the ministry and for the invitation to minister before you. Even our brother over here who is the translator. Thank you, sir. May the Lord touch you today. Because when Jesus touches you, your life changes. Because the Bible says that whoever came across Jesus, their life were totally changed and transformed. We see many people that Jesus had encounters at different places. And that's why when Jesus comes into your life, everything changes. And that's why we need to invite Jesus Christ into our heart. We need to invite the Holy Spirit to take control over our families, over our life, over our ministries. Because the Holy Spirit is the third person who is dwelling inside us. And the Holy Spirit is the power of God. And that power has been given to the church. And that's why today God wants to empower you with the Holy Spirit. As the pastor said that I'm very bold in the streets of London and I preach without even fearing death. But one thing you need to understand, though when you are filled with the Holy Spirit, the first quality that the Holy Spirit gives you, it gives you boldness to minister without fear. Because Bible says that, if you read in Proverbs chapter 28 and verse 1, the Bible says, the righteous are bold as a lion. And the Holy Spirit gives us boldness in ministering the word of God. Because when the Holy Spirit comes inside you, not only in London will you preach, you will also preach in Hyderabad. You will not fear anyone. Hallelujah! Because the Bible says, greater is He who is in you than he who is in the world. That's why today fear has entered into the heart of people. They fear everything. But every time that whenever fear entered into the heart of a person, God always says to be strong. Let's look into Deuteronomy chapter 31 and verse 6. Let's read it, what it says. Yes, చదువమ్మా. Okay. Yeah, amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. These are the words spoken by Moses to Joshua. చూడండి ఈ యొక్క మాటలు పిల్లరా మోషే అను భక్తుడు యెహోషువ గారితో చెప్తూ ఉన్నాడు. He says, fear not or
do not be afraid. కాబట్టి భయపడవద్దు, నీవు దిగులు పడవద్దు. In the other version it says, be strong and do not be discouraged. కాబట్టి ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే నీవు ధైర్యం వహించు. Because the God who led me throughout the wilderness, అంటే ఇదిగో మనల్ని నడిపించుకుని అరణ్యంలో వస్తున్న ఈ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, the God who led me through Egypt, ఐగుప్తు దేశంలో మనల్ని కాపాడి నడిపించిన దేవుడు ఎవరైతే, the God who divided the Red Sea, ఆ యొక్క దేవుడు మరి ఎవరైతే ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేశాడు, the God who did miracles before Pharaoh, మరి ఫరో ఎదుట అనేక అద్భుతాలు చేసి తీసుకుని వచ్చాడు, he is the same God that is going before you. ఆమో యెహోషువ నీ ముందు పోయేవాడు ఆయనేనయ్యా, నీవు భయపడకని చెప్తున్నాడు. Now why Moses had to say those words to Joshua? ఎందుకండి యెహోషువకు మోషే గారు ఈ మాటలు చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది? Because one thing you need to understand, ఒక విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు. Moses had an encounter with God on Mount Sinai. చూడండి, సినాయి పర్వతము కొన మీద అన్నట్టుగా మోషే దేవుణ్ణి కలుసుకున్నాడు. He had experience with God. దేవునితో ఒక అనుభవాన్ని అక్కడ సంపాదించుకున్నాడు. He spoke to God face to face. దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు. But whereas Joshua, when he was called to lead the people, he did not have any experience. అయితే యెహోషువ తరం వచ్చింది. ఇప్పుడు యెహోషువ ప్రజలను నడిపించాలి, కానీ ఆయనతో దేవుడు మాట్లాడలేదు, దేవుని చూసిన వాడు కాదు. And that's why Moses telling to Joshua, ఆ కారణాన్ని బట్టి మోషే యెహోషువకు చెప్తున్నాడు, don't worry even if you do not have experience. కాబట్టి నీవు నాకులాగా ఇలాంటి అనుభవాలు ఉన్నా లేవని నీవు భయపడవద్దు. Don't feel that whether you did not have an encounter with God. దేవుని నీవు ముఖముఖగా చూడలేదన్న భయాన్ని నీవు పెట్టుకోవద్దు. But one thing I can assure you, అయితే ఒక విషయాన్ని మాత్రం నీతో చెప్తున్నాను, that God will go before you. నీ ముందు నడిచేవాడు దేవుడైన యెహోవా ఏ దేవుడే నడుస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. And that's what today God is speaking to each one of you. ఆ విషయాలనే, అటువంటి విషయాలనే మీతో కూడా ప్రభు ఈ రాత్రిలో మాట్లాడుతున్నాడు. He says, do not fear of the circumstances and the situation that is happening in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో, ఏ పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నా వాటికి భయపడవద్దమ్మా. Because God is said, I am going to go before you. ఎందుకంటే దేవుడే నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే నీ ముందు నడిచేవాడని నేనే. God is saying, my presence will go before you. దేవుడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడో తెలుసు, ఇదిగో నా సన్నిధి నీకు ముందుగా నడుస్తుంది. And that's where Joshua was encouraged. ఆ కారణాన్ని బట్టి, ఈ మాటలను బట్టి యెహోషువ ఎంతో బలం పొందుకున్నాడు. That's why today I am come to empower the church. కాబట్టి ఈ యొక్క మరి సమయంలో మిమ్మల్ని బలపరచడానికి, I have come to encourage the church. ఈ యొక్క సంఘానికి నేను దీవించడానికి అన్నట్టుగా బలపరచడానికి. You are going through many battles. చూడండి, నేను వచ్చి ఉన్నాను, ఇదిగో యుద్ధాలు ఎన్నో వస్తాయండి. But do not give up. అయితే విడిచిపెట్టొద్దు సుమా. Do not turn back. వెనకకు తిరగవద్దు సుమా. Because in a Christian walk of life, ఎందుకంటే క్రైస్తవ జీవితం అనే యొక్క యాత్రలో we move from anointing to anointing. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆశీర్వాదము, ఒక అనుభవాన్ని నుండి ఇంకొక మరి అనాయింటింగ్ కోసం వెళ్ళటం ముందుకే వెళ్ళాలి. From one glory to another glory. ఒక మహిమ పొందుకొని ఇంకొక మహిమకు ముందుకే వెళ్ళాలి. We move forward but we do not move backward. చూడండి, క్రైస్తవ జీవితంలో వెనకడుగేసేది లేదండోయ్, ముందుకే వెళ్ళాలి. Because that's what the Bible says. బైబిల్ మనకు నేర్పిస్తున్న విధానం. So let not fear take over your life. చూడండి, ఇదిగో జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలను బట్టి భయపడవద్దు. Even when Moses he was leading them in the wilderness, చూడండి, మోషేను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్న అరణ్యంలో ఆ ప్రజలను నడిపిస్తున్న సందర్భము, Moses never had fear. మోషేకు మరి ఎప్పుడైనా భయం వేసిందంటారు? ఎప్పుడు భయమే లేదండి. But the people had always fear. అయితే ప్రజలు ఉన్నారు చూడండి, ఎప్పుడు కూడా భయగా They feared everything. చూడండి, వాళ్ళు ప్రతి దానికి భయపడిపోయారు. That's what when Moses sent the 12 tribes to spy the land. ఈ యొక్క సందర్భంలో మోషే ఏం చేశాడంటే 12 మంది వేగుల వారిని తీసుకొని ఆ దేశం ఎలా ఉందో చూసిరండి ఆయన పంపించాడు. So what they do? They were crying. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి దుఃఖిస్తున్నారు. They had fear in their heart. ఎందుకంటే వారి హృదయాలు భయంతో నిండిపోయాయి. Let's look in the narrative. చూడండి, ఆ యొక్క మరి ఆ సందర్భాన్ని మనం చదివినట్లయితే In the book of Numbers chapter 33 verse 32 to 33, let's see 13 verse 32 to 33, let's read Numbers. 33వ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండం తీసుకుందాం. 13th chapter. మరి 13వ అధ్యాయం తీసుకుందాం. 32 and 33. 13వ అధ్యాయము మరి 32 33 వచనాలు చూద్దాము. సంఖ్యాకాండంలో 13 32 33 వచనాలు. ఓకే, మైక్ లో నేను చదువుతాను, ఉండండి ఒక నిమిషం. ఓకే, మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమును గురించి ఇశ్రాయేలీలతో చెడ్డ సమాచారం చెప్పి, మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము, దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరూ ఉన్నత దేహులు, అక్కడ నెఫీలీల సంబంధమైన అనాకు వంశపు నెఫీలీలను చూచితిమి, మా దృష్టికి మేము మిడతల వలె ఉంటిమి, వారి దృష్టికి అట్లే ఉంటిమనిరి. Here they came and they gave a bad report
to Moses. చూడండి వాళ్ళు వెళ్ళారు, చూశారు, వచ్చారు, మోషేకు దుర్వార్తను చెప్పుచున్నారు. These are the same people that saw what God did in Egypt. ఐగుప్తులో దేవుడు ఎన్ని అద్భుతాలు చేశారో చూసినోళ్ళే వీళ్ళంతా. They saw everything. ప్రతిదీ కూడా తమ కనులారా చూసిన వారే. They saw the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని చూసిన వారేనండి. They saw God walking by night time by fire and daytime by cloud. చూడండి వారు పగలు మేఘస్తంభంగా, రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా దేవుడి వారితో ఉండటం వారు చూచారు. But when they came to the promised land, వాగ్దాన దేశానికి వచ్చినప్పుడు, when they looked at the giants of Anak, అనాకీయులు అనేటువంటి ఉన్నత దేహులను చూచినప్పుడు fear came into their heart. వారి యొక్క హృదయాలు భయకంపితులైనారు. They started to cry before Moses. మోషే దగ్గరకు వచ్చి ఇక ఏడవటమే ఏడవటం అన్నమాట. They said, oh, they are like giants and we are like grasshopper. మోషే వాళ్ళతో పొడుగుగా ఉన్నారయ్యా, మేమేమో వాళ్ళ మీద మెడతలేగా ఉన్నాము. They cried before Moses and before God. చూసారా, మోషే ఎదుట ఏడుస్తున్నారంటే నిజానికి దేవుడి ఎదుట ఏడ్చినట్టుగా ఏడుస్తున్నారు. But there were two people. ఇద్దరు ఉన్నారండి అందులో. Then one was Joshua and one was Caleb. వాళ్ళలో ఒకళ్ళు యెహోషువ మరి ఒకరేమో కాలేబు అనేటువంటి. They were different totally. వాళ్ళు మిగిలిన వారి కంటే వేరుగా ఉన్నారు. Because the Bible says, బైబిల్లో మనకు రాయబడింది, in the book of Numbers 14 and verse 24, ఇదే సంఖ్యాకాండము 14 అధ్యాయం 24 వచనంలో మీరు చూస్తారు that they had a different spirit. వారిలో ఉన్న ఆత్మ వేరుగా ఉన్నది. Because when you have a different spirit, you will look into the situation differently. చూడండి, ఆత్మను బట్టి, నీలో ఉన్న ఆత్మను బట్టి పరిస్థితి నీకు వేరుగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. So these two people, they did not have fear. చూడండి, వీళ్ళిద్దరి యొక్క హృదయాలలో భయం అనేది ఏ కోశాన లేకుండా, they believed in the promise of God. వాళ్ళ యొక్క దేవుని వాగ్దానాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. They said, no matter who stands before us, వాగ్దానాన్ని నమ్మినారు, ముందు ఎవరున్న వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు. as long as God is with us, we don't have to fear who is before us. కాబట్టి ఇదిగో ఇంకొక మాట మీకు చెప్పాలా, దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు నీవు భయపడాల్సింది ఎవరికి అక్కర్లేదు. So they did not have fear. కాబట్టి వాళ్ళకి భయం లేదు, నీవు భయపడనక్కర్లేదు. And that God saw that. చూడండి, దేవుడు వారి యొక్క హృదయాలు చూశాడు. And God was angry with the children of Israel. ఎప్పుడైతే వీళ్ళలాగా ఏడటం మొదలెట్టారో దేవుడికి కోపం వచ్చిందండి ఇశ్రాయేలు. Because they did not believe God. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడిని పరిపూర్ణ హృదయంతో నమ్ముకోలేదు కదా. They did not believe God and His power. ఆయన యొక్క శక్తిని పరిపూర్ణంగా నమ్మలేదు కాబట్టి. And that's what today many people, they don't believe God 100%. ఇట్లాంటి పరిస్థితి, ఇట్లాంటి ప్రజలు ఇలాంటి కూడా ఉన్నారు, సంపూర్ణంగా దేవుని నమ్మమంటే నమ్మడం లేదు. Because any problem comes into the life, they start shaking. కాబట్టి ఏదైనా సమస్య రాగానే గడగడలాడిపోతున్నారు, వణికిపోతున్నారు, భయపడిపోతున్నారు. They start crying. వాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నారు. When there is any sickness or disease, oh, you start crying. చూడండి, రోగం రాగానే, వ్యాధి రాగానే ఇక మరి దుఃఖిస్తూనే ఉన్నారు. When you lose your job, you start crying. ఎప్పుడైనా ఉద్యోగం అనుకోకుండా పోయింది అనుకోండి, ఇక మరి దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు. Same way the children of Israel started to cry before Moses. కాబట్టి మోషే ఎదుటికి వచ్చి ఇశ్రాయేలు జనాంగం లేక యువకులు వారు అన్నట్టుగా వాళ్ళు దుఃఖించడం ప్రారంభించారు. But whereas Joshua and Caleb, యెహోషువ కాలేబులని ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు, they believed in God. దేవుని యందు మరి విశ్వాసం ఉంచారు. God has already given it to us. దేవుడు, వాళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళని మాకు దేవుడు ఇచ్చేశాడు కదా. They did not fear the giants of Anak. అనాకీయులు అనేటువంటి ఉన్నత దేహుల విషయంలో వారు భయపడలేదు. That's what I said, when the Holy Spirit comes upon you, it gives you boldness to stand. దేవుని యొక్క ఆత్మ మన మీదకి వచ్చినప్పుడు అన్నట్టుగా ఇట్లాంటి ధైర్యంగా నిలుచుకుని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు ఆ యొక్క ధైర్యాన్ని మనకి ఇస్తాడు దేవుని. That's why we see, because of the commitment, చూడండి, వారి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని లేక తీర్మానాన్ని బట్టి the tribe of Joshua and Caleb entered into the promised land by faith. ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి విశ్వాస హృదయాన్ని బట్టి వాళ్ళు కనాను లేక వాగ్దాన దేశంలోనికి వాళ్ళిద్దరే వెళ్ళగలిగారు. And that's what today we need, faith to move forward. కాబట్టి ఈ రోజున పిల్లరా మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలంటే విశ్వాసం ఒకటే ఆధారము. Instead of fearing, మరి ఇదిగో మరి భయపడడానికి బదులు విశ్వాసం కావాలి. that's why when you are filled with the Holy Spirit, it gives you boldness. కాబట్టి ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు అటువంటి ధైర్యము మనకు కలుగుతుంది. Fear will not take over your life. చూడండి, మరి భయము చేత నీ జీవితం నిండిపోవడానికి వీల్లేదు. As long as you are not filled with the Holy Spirit, there is always fear in your life. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీవు ఆత్మాభిషేకం అన్నట్టుగా నీవు పొందుకోవో భయం అనేది నీ జీవితంలో ఉంటుంది. And that's what we see even in the life of King Saul. సౌలు రాజు జీవితంలో కూడా ఇట్లాంటి విధానమే ఉండినది. Yeah, we see King Saul is having an encounter with Goliath. కాబట్టి ఒక సందర్భంలో సౌలు గారికి ఎదురుగా గొలియాతు వచ్చి నించున్నాడు. Now Goliath also belonged from the tribe of, from the giants called from Anak. చూడండి, గొలియాతు యొక్క వంశాన్ని పూర్వపరాలు పరిశీలిస్తే ఆయనకి అనాకీల సంబంధమైన ఆ యొక్క ఆజానుబాహుడే. And this Goliath every morning is coming and is challenging King Saul. కాబట్టి ప్రతి ఉదయం వచ్చేవాడు
ప్రతి ఉదయం వచ్చేసి సౌలు గారిని మరి ఆ యొక్క మరి తొడ తరుస్తున్నాడు, సవాలు చేస్తూ ఉన్నాడు, ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. But whereas King Saul had fear in his heart. సౌలు గారికి హృదయం అంతా మనస్సంతా భయం నిండిపోయి ఉన్నది. Because once upon a time King Saul was filled with the Holy Spirit. ఎందుకంటే ఒకానొక సమయంలో ఈ సౌలు రాజు కూడా ఆత్మచేత నింపబడిన వాడు. But when he disobeyed God, సందర్భం వచ్చింది, దేవుని మాట వినలేదు. the Spirit of the Lord left him. ఆ యొక్క దేవుని యందలి భయభక్తులు ఆయనను విడిచిపోయాయి. And that's why fear came into the life of King Saul. అలాగు దేవుని యొక్క భయభక్తులు ఎప్పుడైతే విడిచుకున్నాడో భయం వచ్చేసింది ఆయన బ్రతుకు. The army of Israel started to fear one man. కాబట్టి ఒక్క వ్యక్తిని చూసి ఇతను జడిసిపోతున్నాడు ఇప్పుడు. Unless God had to move someone. అంటే మరి ఒక వ్యక్తి ఎవరో కావాలి, ఎవరినో దేవుడు లేపాలి. మరి God had to bring in the person who could do the job. ఆ యొక్క పనిని నెరవేర్చే ఎవరో ఒక వ్యక్తిని అతను దేవుడు నడిపించాలి. A person who was not even noted. మరి ఇదిగో మిగిలిన వారు అక్కడ కనబడకుండానే పోయారు A person who was not qualified for war. మరి చూడండి, మిగిలిన వారందరూ కూడా యుద్ధం చేయడానికి పనికి రాకుండా But that పోయారు. man was a man chosen by God. అయితే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన వాడు, అతను యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. He was a man of God's heart. చూడండి, అతను దైవ హృదయము, దేవుని మీద హృదయం కలిగిన వాడని He రాయబడింది. was a man who was jealous for God. దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వాడని రాయబడింది. He was David. మరి అతడు దావీదండి, దేవునికి మహిమ కలుగు. And David happened to come one day to meet his brothers. తన యొక్క సహోదరులను కలుసుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చాడు ఒక రోజున. His father just said, "Go and look at your brothers. What are they doing in the battle?" చూడండి, తండ్రి పిలిచి అన్నాడు, దావీదు నువ్వు వెళ్ళి నీ అన్నదమ్ములు ఎలా ఉన్నారో చూసిరా అని It is పంపించాడు. that very moment that Goliath came before David. కాబట్టి ఎప్పుడైతే గొలియాతు అనేటువంటి అజానుబాహుడు దావీదుకు కనబడగానే He heard what Goliath said. మరి అతడు గొలియాతు పలికిన ప్రగల్భాలు చెవులారా విన్నాడు. The lion inside it woke up. చూడండి, ఆయనలో నిద్రిస్తున్న సింహం ఒకటి నిద్ర లేచింది. And immediately he went to King Saul and said, చూడండి, వెంటనే సౌలు దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని "I am పోయాడు. ready to take this man 1-to-1." చూడండి, అతను అడుగుచున్నట్టుగా మరి అతనితో యుద్ధం చేయడానికి నేను వెళ్తానంటున్నాడు. Because the Bible says that David was a young boy. అతను రాయబడిన సంగతి ఏమిటంటే బైబిల్ లోపల అతను ఇంకా యవనస్తుడుగానే He was ఉన్నాడు. around 14 to 15 years when he went that time. మరి ఆ సందర్భంలో సుమారుగా 14 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు అని అంచనా వేస్తున్నారు. King Saul did not have confidence in David. మరి సౌలు గారి అబ్బాయిని చూసి ఇతన్ని నమ్మలేదు సౌలు. No one had confidence in David. చూడండి, ఎవరు కూడా దావీదు పని చేస్తారంటే ఎవరు నమ్మలేదు. Because David was a boy. ఎందుకంటే దావీదు బాలులాగే ఉన్నాడు. But one thing David had. దావీదులో ఉన్న ఒక సుగుణం ఉన్నదండి. He had God. అతని దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు. దేవునికి The day he was anointed by King Samuel, by prophet Samuel, కాబట్టి ఈ యొక్క దావీదుకి ఎప్పుడైతే సమూయేలు వచ్చి నూనె పోసి అభిషేకం చేశాడు, the Bible says that the Spirit of the Lord started to rest and move in the life of David. ఆ రోజు నుంచి దేవుని ఆత్మ దావీదు జీవితం మీద ప్రభావము లేక పని చేస్తుందని రాయబడింది. So because even Saul did not have confidence in David. చూడండి, మిగిలిన వారేమో దావీదులో నమ్మకం లేని వారిగా ఉన్నారు గాని Unless David had to give a testimony. చూడండి, దావీదు ఒక సాక్ష్యం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. In 1 Samuel chapter 17 verse 34, let's read what the word of God says. చూడండి, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయానికి వెళదాం. మొదటి సమూయేలు పుస్తకము 17వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు 34. మరి 34వ వచనాన్ని చూద్దామండి. ఓకే, నేను చదువుతున్నాను చూడండి. అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇట్లా, మీ దాసుడైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాయచుండ సింహమును ఎలుగుబంటి వచ్చి మందలో నుండి ఒక గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకొని పోవచుండగా నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోట నుండి ఆ గొర్రెను విడిపించితిని. అది నా మీదికి రాగా దాన్ని గడ్డం పట్టుకుని దానిని కొట్టి చంపితిని. Next word. సో అట్లాగే 36వ వచనం కూడా చూద్దాం. మీ దాసుడైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితిని. జీవము గల దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించిన ఈ సున్నతి లేని ఫిలిష్తీయుడు వాటిలో ఒకదాని వలె అగుననియు, సింహం యొక్క బలం నుండి ఎలుగుబంటి యొక్క బలం నుండి నన్ను రక్షించిన యెహోవా ఈ ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుండి కూడా నన్ను విడిపించుననియు చెప్పెను. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, he had to give a testimony. ఇక్కడ దావీదు ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్తున్నాడు. Because you need to understand that David was looking after his father's sheep. ఎందుకంటే అంతవరకు దావీదు సంగతి వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు అంటే తండ్రి గొర్రెలు కాయుచున్నవాడని. But while he was looking after the sheep, దావీదు తండ్రి గొర్రెలను కాపాడుచున్న సమయంలో no one knew that he attacked a lion and a bear. చూడండి, ఆ సందర్భంలో గొర్రెలను కాయచున్న సందర్భంలో సింహాన్ని ఎలుగుబంటిని ఎదుర్కొన్నాడని ఎవరికీ తెలియదు. But he went and told it to King Saul. అయితే వెళ్ళాడు, సౌలుకు ఆ మాటలు చెప్పాడు. He said, "Don't underestimate me. ఓ అయ్యా సౌలు, నన్ను తక్కువ చూపు చూడకయ్యా. Don't think because I'm a young boy I cannot fight this giant. మరి యొక్క అజానుభావంతో నేను పోరాడలేను, నేను యవనస్తున్ననే అనుకోవద్దు. Because my father himself did not have confidence in me. ఎందుకంటే మా తండ్రి గారు కూడా ఇట్లాంటి మాటలే చెప్తారు, నన్ను నమ్మరు. He did not send me to be in the army of King Saul. ఎందుకంటే ఇదిగో
నా తండ్రి గారు యుద్ధ సైనికుడుగా నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు. All my brothers are fighting in the army of King Saul. ఇదిగో సౌలా నీ యొక్క సైన్యంలో నా సహోదరులందరూ ఉన్నారు కదా. But whereas my father is telling me to go and look after the sheep. అయితే నా తండ్రి నాకు అప్పగించిన పని ఏంటంటే ఇదిగో ఆ గొర్రెలను మేపుకో అని చెప్పి పంపించాడు. But one thing I need to tell about myself. నా గురించి నేను ఒక సంగతి నీకు చెప్పుకోనివ్వండి. That your servant killed a lion and a bear. ఓ నీ దాసునైన నేను ఒక సింహాన్ని చంపాను, ఒక ఎలుగుబంటిని చంపాను. If I can kill a lion and a bear, కాబట్టి నేను ఒక సింహాన్ని ఒక ఎలుగుబంటినే చంపగలిగితే I will kill this fellow అన్నాడు. ఓ ఈ యొక్క వ్యక్తిని కూడా నేను చంపుతాను. Immediately King Saul woke up. చూడండి సౌలు గారు నిద్రలోంచి మేలుకున్నట్టుగా మేలుకున్నాడు. He said, who is this fellow? ఎవరండి ఈ వ్యక్తి? From where did he come? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి? Oh, his testimony is very powerful. ఓ ఇతను సాక్ష్యం చాలా బాగానే చెప్పాడే. He said, okay, let me give him a chance. అయితే ఇతనికి ఒక అవకాశం ఇద్దాం నేను. And immediately we know what happened. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనం God gave Goliath in the hands of David. చూడండి దావీదు చేతికి గొలియాతును దేవుడు అప్పగించాడు కదా. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. Hallelujah. Because David believed in God. ఎందుకంటే దావీదు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన All the battles of David was fought by God. మరి ఎందుకంటే దావీదు ఆ తర్వాత చాలా యుద్ధాలు చేశాడు. అన్నిటిలో దేవుడు సహాయం చేశాడు. In everything David 100% depended on God. చూడండి దావీదు ఏ యుద్ధం చేసినా దేవుని మీదనే సంపూర్ణంగా ఆధారపడి చేసినాడు. And that's why we see that God gave victory to David. కాబట్టి అందుకని మనం చూస్తున్నాము దావీదుకు వెళ్ళిన చోటల్లా జయమును దేవుడే అనుగ్రహించాడు. Now the question is, అయితే ఈ యొక్క విషయాన్ని చూద్దాము. are you 100% depending upon God? కాబట్టి ఈ మన విషయం ప్రశ్నించుకుందాం. సంపూర్ణంగా 100% మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచగలుగుతున్నామా? Or are you just believing God 50% and 50% you're doing whatever you think is right? కాబట్టి నీవు నమ్మి లేదంటే నీవు సరి అని అనుకుంటున్న దాని మీద 50%, దేవుడి మీద 50% నమ్మకం ఉంచారా? But whereas David, దావీదు సంగతి చూద్దాం. 100% he depended upon God. దేవుని మీద 100% నమ్మకం పెట్టుకున్నాడు. One thing David knew, అయితే దావీదుకు ఒక విషయం తెలుసండి. that the battle always belongs to God. ఈ యుద్ధం యెహోవాదే అనే సంగతి అతను ఎప్పుడూ ఎరిగిన వాడే. And one thing he believed, that God will never leave him nor forsake him. అది దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టడు, నన్ను ఎడబాయడని బాగా హృదయపూర్వకంగా నమ్మినవాడు. And that's what God was able to give Goliath into the hands of David. కాబట్టి ఆ కారణమును బట్టి ఈ యొక్క గొలియాతును దావీదు చేతికి దేవుడు అప్పగించాడు. We see many things in the life of David. దావీదు జీవితం మనందరికీ ఎరికే కదా. ఎన్నో సంగతులు చూస్తాం. When you are chosen by God, అతడు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినప్పుడు you will go through many problems in life. మరి నీవు కూడా జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి. Your faith will always be tested. మరి ఈ యొక్క విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ పరీక్షించబడుతుంది. You will go through trials and tribulation. మరి శ్రమల గుండాను కష్టముల గుండాను వెళ్ళవలసి వస్తుంది. You might be thinking, oh, why this is happening to me? మరి దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, నాకేంటి ఇలా జరుగుతుందని నీవు Because if you are the chosen one, నీవు ఎన్నుకొనబడిన వాడవు గనుక the devil is always behind you. మరి దైవ యొక్క సాతానుడు నీ వెనకనే వెంబడిస్తాడు. That is the indication that you are being chosen and anointed by God. ఎప్పుడైతే కష్టాలు శ్రమలు విస్తరిస్తున్నాయో సాతాను నిన్ను వెంబడిస్తున్నాడు అనుకుంటావో దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు. The devil will never waste his time on others. చూడండి సాతానుకి మరి ఇతరుల మీద సమయాన్ని వ్యర్థపుచ్చుకోడు వాడు. The devil knows everything about you. మరి నీ గురించి అతనికి అన్నీ తెలుసు. And that's why we see that the devil will always bring temptation in your life. ఆ కారణమును బట్టి నీ జీవితంలో ఏమండి నీవు ఎన్నుకొనబడిన వాడవు కాబట్టి శోధన వెనుక శోధన, శోధన వెనుక శోధన అంటగా He will bring fear in your heart. మరి నీ హృదయాన్ని భయకంపితులుగా చేస్తాడు. He will discourage you. మరి అతడు నిన్ను మరి ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు అన్నట్టుగా. And that is the work of the devil. ఇదంతా కూడా దయ్యం యొక్క పని. Why you think? Because you are chosen by God. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, శోధనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? నీవు If you are chosen by God, నీవు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడితే you will have spiritual attacks by the devil. ఆ యొక్క సాతాను చేత ఆధ్యాత్మిక దాడి నీ మీద జరుగుతుంది. But you don't have to fear. అయితే భయపడవద్దు సుమండి, భయపడాలి. Because the Holy Spirit will fight for you. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తాడు. The Holy Spirit will empower you. మరి దేవుడు శక్తి నిన్ను బలపరుస్తుంది. And that's what you need to understand. That's why you need to be filled with the Holy Spirit. ఆ కారణమును బట్టి పిల్లరా మనందరం కూడా ఆత్మ చేత నింపబడి ఉండాల్సిన అవసరం. Because when you are filled with the Holy Spirit, ఎందుకంటే మనం ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు your life is totally changed. అది మన యొక్క జీవితాలు వేరు రీతిగా ఉంటాయి. Just like how we saw Joshua and Caleb. మరి యెహోషువ కాలేబుల యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసాం. Just like how we saw in the life of David. దావీదు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసాం కదా. You will also experience the same way. అదే రీతిగా నీ జీవితంలో కూడా అద్భుతాలు జరగడం చూస్తావు. Because when the Holy Spirit comes, ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మని చేత నీవు నింపబడినప్పుడు it will remove fear from your heart. నీ యొక్క హృదయంలో నుండి భయాన్ని తీసివేస్తుంది. It will give you boldness. అది
అది నీలో నుండి ఆ యొక్క మరి నీ యొక్క పిరికితనాన్ని It will తీసివేస్తుంది. give you confidence. నీకు నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది, ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. It will give you high esteem. మరి నిన్ను నీవు గొప్పగా ఊహించుకునేలాగా చేస్తుంది. Because the God who you serve, ఎందుకంటే నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు one promise he has given to the church. మరి సంఘానికి ఒక వాగ్దానం చేశాడండి. From Genesis to Revelation, ఆదికాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు only one thing always God repeated. మరి చూడండి అనేక సార్లు దేవుడు ఒక విషయాన్ని I will never leave you, nor will I forsake you. నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను, నిన్ను ఎడబాయను ఎన్నటికి. God will never leave you, my brother, my sister. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి గమనించుకోండి, విడువని వాడు ఎడబాయని వాడు నీ దేవుడు. Every day everyone will leave you one day. చూడండి ఎవరైనా ఒకరు ఎప్పుడైనా ఒక సందర్భంలో నిన్ను విడిచిపెట్టవచ్చుగాక. But God promises the church that he will never leave you nor forsake you. సంఘముగా దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేశాడు, సంగమా నేను నిన్ను ఎన్నడూ విడువను ఎడబాయను. That's why you need to have a close relationship with the Holy Spirit. ఆ కారణమును బట్టి పిల్లరా ఆత్మ సహాయముతో లేక ఆత్మతో మీరు ఒక అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. Because it's only the Holy Spirit who is dwelling inside you. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడికి నీలో నివసించే అవకాశం ఇవ్వాలి. And it's only the Holy Spirit that will lead you. మరి దేవుని ఆత్మ నిన్ను నడిపించే విధంగా ఉంటుంది. It's only the Holy Spirit that will empower you to do great things for God. దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయాలంటే ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి పిల్లలు, దేవుని మహిమపరచండి. దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయాలంటే ఆత్మ చేత నింపబడిన జీవితం నీకు అవసరం. If you want to do great things for God, దేవుని కోసము గొప్ప జీవితాన్ని సాక్షి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలంటే you need to be filled with the Holy Spirit. నీవు తప్పనిసరిగా ఆత్మ చేత నింపబడి ఉండాల్సిందే. When you are filled with the Holy Spirit, ఆత్మ చేత నింపబడి ఉన్నప్పుడు you will move into the next level and the next dimension. నీవు వేరో పరిధిలో వేరో రీతిగా నీవు జీవించడం ప్రారంభిస్తావు. Everything God will change. ఎందుకంటే నీకు అప్పటి వరకు ఉన్న పరిస్థితులన్నీ మారతాయి. You will be transformed into the image and the likeness of Christ. క్రీస్తు యొక్క స్వరూప స్వభావాల్లోనికి నీ జీవితం మారిపోతుంది. Jesus will become real to you. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నీకు చాలా దగ్గరగా అయిపోతాడు. Wherever you go, you will see the power of God being demonstrated. నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం మాట్లాడుతున్నట్టుగా దైవ శక్తిని దైవ స్వరూపాన్ని నీవు అనుభవించగలుగుతావు, చూపించగలుగుతావు. That's why God wants to empower you. ఆ కారణమును బట్టి దేవుడు తన ఆత్మ సహాయాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. God wants to fill you with his Holy Spirit. దేవుడు తన ఆత్మతో నిన్ను నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. Just like how we filled the apostles. మరి అలాగనే ఆ కారణమును బట్టి అపోస్తలులందరికీ ఆయన ఆత్మను అనుగ్రహించాడు. When they were filled with the Holy Spirit, వారందరూ కూడా ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు they changed everything. మరి వారి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులన్నిటిని మార్చివేయగలిగారు. The Bible says that they turned Jerusalem upside down. మరి అక్కడ రాయబడి ఉన్న సంగతి ఏమిటంటే పిల్లరా, ఇదిగో ఈ పట్టణాన్ని వారు తలకిందులుగా చేశారు కదా అని రాయబడినది. They were just ordinary people. వాళ్ళు మామూలు మనుషులే ఒకప్పుడు. But they had the fire of God. దేవుని యొక్క అగ్ని వారిలో మండుచుండినది. They had the anointing of God. దేవుని యొక్క శక్తి లేక అభిషేకం వారిలో ఉన్నది. They got the Holy Spirit gave them boldness to minister. చూడండి వారికి దేవుని యొక్క ఆత్మ శక్తిని ఇచ్చి పరిచర్య చేసేలాగా బలపరిచాడు. Because Acts chapter 4 and verse 13 says, అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో మీరు చూసుకోవచ్చు. let's see what the word of God says. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం రాయబడింది అక్కడ 4:13 అపోస్తల కార్యములు చదవండి ఎవరైనా. ఆమేన్. yes గ్రహించి ఆమేన్. Hallelujah. Bible says when they saw the boldness చూడండి of Peter and John, చూసినప్పుడు వాళ్ళు గ్రహించింది ఏమిటంటే వాళ్ళు ప్రభువుతో ఉన్న వారిని గ్రహించారు. they were ordinary people. వాళ్ళు మామూలు మనుషులే సుమండి. God will use the ordinary to shame the extraordinary. దైవ కార్యములు గొప్ప కార్యములు చేయడానికి సామాన్యులను దేవుడు వాడుకుంటాడు. God always uses the weak to shame the strong. మరి చూడండి ఆ యొక్క బలహీనుల లేక బలవంతులను సిగ్గుపరచడానికి అన్నట్టుగా బలహీనులను ఆయన వాడుకునే దేవుడు. God chooses the foolish to shame the wise. మరి ఆ యొక్క జ్ఞానహీనులను ఎన్నుకొని జ్ఞానవంతులకు సిగ్గు వచ్చేలాగా ఆయన చేస్తాడు. And these people did great things for God. దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యములు వీరు చేయగలిగారు. Wherever they went, the power of the Lord was demonstrated through these apostles. అపోస్తలులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దైవ శక్తిని వారు కనపరచడం ప్రారంభించారు. And today it's the same Holy Spirit that is dwelling inside you and me, my brother and ఆ sister. అపోస్తలులకు శక్తినిచ్చిన పరిచర్య చేపించిన ఆత్మయే ఇదిగో నీలో కూడా దేవుడు ఉంచినాడు. So that your ministry be effective. కాబట్టి నీ యొక్క పరిచర్య అది ప్రభావవంతంగా ఉండాలి. So that you be powerful. మరి నీ యొక్క పరిచర్య శక్తివంతంగా ఉండాలని. So that you be anointed by God. దేవుని చేత అభిషేకించబడాలని. Because the Bible says for those who know God,
they will do great exploit in Daniel 11 verse 32. దానియేలు గ్రంథము 11:32 మీరు తర్వాత చదువుకోండి పిల్లరా. తమ దేవుని ఎరిగి వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు You will do great exploit for those who know God. చూడండి, ఎవరైతే తమ దేవుని శక్తిని ఎరుగుతారో వారు గొప్ప కార్యములు చేస్తారట. But many people say, oh, I know God, I know God, I know God. చాలా మంది మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు, నాకు దేవుడు తెలుసండి. If you know God, you will do great exploit. That's what the Bible says. అయితే బైబిల్ చెప్పుచున్న మాట వేరేగా ఉన్నది. నిజంగా నీకు దేవుడు గనుక తెలిసినట్లయితే నీవు ఆయన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి తీరుతావు. That's why Paul said, పౌలు గారి యొక్క మాటల్లో కూడా he said, I know who I have believed. ఆయన అంటాడు, నేను నమ్మిన వాడిని నేను ఎరుగుదును. That's why the power of God was operated in the ministry of Paul. నేను నమ్మిన వాడిని నేను ఎరుగుదునని చెప్పి పరిచర్య చేసిన పౌలు యొక్క పరిచర్య ఎంత శక్తివంతంగా ఉందో మనం చూడొచ్చు. Because he was filled with the Holy Spirit when he had an encounter in the road of Damascus. కారణం ఒకటేనండి, పౌలు గారి పరిచర్య శక్తివంతంగా ఉండటానికి తాను ఎవరిని నమ్ముకున్నాడు ఆయన ఎరిగినాడు. ఆ దేవుణ్ణి ఆ యొక్క దమస్కు మార్గంలో ఆయన చూచినాడు. His life was totally changed. చూడండి, ఆయన జీవితము చాలా వరకు చాలా మారిపోయింది కదా. The power of God started to operate in his life. మరి తన యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క శక్తి పనిచేయడం ప్రారంభించింది. He started to do the same thing that Jesus Christ did when he was alive on this planet earth. ఈ యొక్క భూ ప్రపంచం మీద ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవించిన దినాల్లో ఏ పనులైతే చేశాడో సుమారుగా ఏ పనులను పౌలు కూడా చేశాడు. God used him in a mighty way. మరి దేవుడు గొప్పగా ఆయనను వాడుకున్నాడు. The quality in Paul was పౌలులో ఉన్న లక్షణం ఒకటేనండి, that Paul never compromised with anyone. మరి ఎవరితో కూడా ఎక్కడా కూడా రాజీ పడినట్టుగా మనం చూడము. He never pleased man. మరి మనుషుల మెప్పు కొరకు ఆయన పని చేయలేదు. In Galatians chapter 1 and verse 10, మరి గలతీ 1:10 ఆ మాట మనం చూస్తూ ఉంటాము. let's see what he said. గలతీ 1:10 ఎవరైనా ఒక్కసారి చదివి వినిపించండి. ఓకే ఓకే పెట్టువాడనైతే I cannot be a servant of Christ if I am pleasing man. చూడండి, అక్కడ రాయబడిన మాట మనకు అర్థమవుతున్నది. నేను మనుషులను సంతోషపెట్టువాడనైతే నేను దైవ సేవకుడిగా ఉండటానికి తగనంటున్నాడు. He said, I cannot be a person who can please man. మరి నేను ఎప్పటికీ కూడా మనుషులను సంతోషపెట్టే వ్యక్తిగా ఉండలేను. Because the person who saved me was Christ. ఎందుకంటే నన్ను రక్షించిన వాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. The person who called me was Christ. నాకు లేక నన్ను మార్చిన వాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. The one who anointed me was Christ. నన్ను అభిషేకించిన వాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. And the one who used me is Christ. నన్ను వాడుకొనుచున్నవాడు ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. So I rather serve him and please him than to please man. కాబట్టి నన్ను రక్షించి వాడుకొనుచున్న ఆ క్రీస్తునే సంతోషపెడతాను తప్ప మనుషుణ్ణి నేను సంతోషపెట్టను అంటున్నాడు. Till Paul was martyred, Paul never compromised with his faith. కొన్ని పౌలు గారిని ఒక సందర్భంలో మరి చంపివేశారు. చంపినంత పరిస్థితి వచ్చినా ఎప్పటికీ ఆయన రాజీ పడలేదు, మాట మార్చలేదు. He never compromised his salvation. తన యొక్క రక్షణ విషయంలో అతడు రాజీ పడలేదు. He never compromised the anointing of God upon him. ఆయన జీవితం మీద ఉన్న అభిషేకాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులను అతడు రాజీ పడే తీసివేసుకోలేదు. That moment you compromise, కాబట్టి ఎప్పుడైనా రాజీ పడే పరిస్థితి వస్తే everything you will lose. నీవు అన్నిటినీ కూడా పోగొట్టుకుంటావు. The anointing of God will leave you without even your notice. నీకు తెలియకుండానే దేవుని అభిషేకం అనేది నీ మీద నుండి వెళ్ళిపోతుంది. You must have taken many years to be anointed by God. దేవుని చేత అభిషేకించబడడానికి ఎంతో కాలం ఎదురు చూసి ఉండొచ్చు. But one mistake is enough for the anointing of the Holy Spirit to leave you. అయితే ఒక్క తప్పు చాలండి. ఇంత మరి దేవుని అభిషేకాన్ని పొందుకొని పరిచర్య చేస్తే ఒక్క తప్పు చేస్తే అదంతా వెళ్ళిపోతుంది. If you are anointed by God, దేవుని చేత అభిషేకించబడినప్పుడు never grieve the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని మనం ఎన్నడూ దుఃఖపట్టరా. Don't grieve him. అతనిని దుఃఖపెట్టరాదు పరిశుద్ధాత్మని. Because he is the power of God. అంటే దేవుని యొక్క శక్తి అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మలో కనబడుతుంది. The day the Holy Spirit leaves you, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను విడిచి the వెళ్ళిపోతాడో, day the anointing of God leaves you, దేవుని యొక్క అభిషేకం నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతుందో, the devil will finish you off. ఓ దెయ్యం నిన్ను పట్టుతుంది. He will kill you. He will kill you on the spot. మరి ఆ యొక్క అవసరమైతే ఆ క్షణంలోనే చంపివేయొచ్చుగా. That is the plan of the devil, to remove the anointing upon your life. నీ జీవితం మీద ఉన్న అభిషేకాన్ని తీసివేసి నిన్ను నాశనం చేయాలని సాతానుడు కాసుకొని కూర్చున్నాడు అని పన్నాగం అది. If you are truly anointed by God, దేవుని చేత నిజంగా అభిషేకించబడినట్లయితే you must be very careful. కాబట్టి నీవు ఆ జాగ్రత్తగా నీ జీవితాన్ని కలిగి Don't do the same mistake that Samson did. సంసోను చేసినట్టుగా తప్పు చేయకూడదు. Samson was called by God
to be a Nazarite. చూసారా పిల్లరా, నాజీరు వ్రతం చేయడానికి అన్నట్టుగా సంసోను దేవుణ్ణి పిలుచుకున్నాడు. He was chosen by God 100%. దేవుని చేత 100% పిలువబడి ఎన్నుకోబడి అతడు అభిషేకించబడ్డాడు. He was chosen to destroy the Philistines. ఫిలిస్తీయులను నాశనం చేయడానికి అన్నట్టుగా దేవుడు ఈ వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ The వచ్చాడు. power of God was so strong upon Samson శాంసన్ యొక్క జీవితం మీద దేవుని యొక్క మహాశక్తి కనబడింది. that with the jawbone of a donkey he killed 1,000 people like killing 1,000 chickens. చూడండి, 1000 కోళ్ళని ఎప్పుడైనా మీరు కోసారా? కోసినట్టుగానే మరి యొక్క పచ్చి గాడిద దవడ ఎముకతో 1000 మంది శత్రువులను ఆయన చంపివేసినాడు. No one could stand before the power of God. మరి ఆ యొక్క దైవ శక్తి, అతన్ని ప్రేరేపించిన దైవ శక్తిని ఎవరు కూడా ఎదిరించలేకపోయారు. Because whenever the Holy Spirit came upon Samson, సంసోను మీద దైవాత్మ ప్రేరేపణ కలిగినప్పుడు he did great things for God. దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యములు అతను చేసినాడు. But one time he was very careless. ఒక సందర్భంలో అతను చాలా అజాగ్రత్తగా ఉన్నాడు. If you are a servant of God, కాబట్టి దైవ సేవకులారా వినండి, you must always walk in total obedience to the Holy Spirit. ప్రతి క్షణమునన్నట్టుగా ప్రతి సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు లేక విధేయతతోనే నీవు నడవాల్సి ఉన్నది. Why Jesus Christ was used so powerfully on this planet earth? భూప్రపంచం మీద ఉన్నప్పుడు అన్నట్టుగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అంత శక్తివంతంగా ఎందుకు పరిచర్య చేయగలిగాడో మీకు తెలుసా? Because he was 100% obedient to his father. ఎందుకంటే తన తండ్రికి 100% విధేయత కలిగాడి జీవించాడు. But whereas we see in the life of Samson, అయితే సంసోను యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే there was a prophecy upon his life. మరి అతని జీవితం మీద ఎన్నో ప్రవచనాలు చెప్పబడ్డాయి. He said that your hair must not be cut off till you die. మరి అతనికి చెప్పబడిన ఆ యొక్క మరి శపథాలు ఏమిటంటే నీ యొక్క జుట్టు ఎప్పుడు కూడా మరి మొత్తానికి గొరిగించకూడదు అన్నట్టుగా. And Samson knew that. అయితే సంసోనుకి ఆ విషయం తెలుసు. Every time his parents must be telling him that, be careful my son, be careful my son. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు నాజీరుగా చేశారు కాబట్టి ప్రతిసారి చెప్పిండొచ్చు, బాబు జాగ్రత్త, బాబు జాగ్రత్త అని చెప్పినారు. But one day he played with his life. చూడండి, అయితే ఒక రోజున అతడు చాలా అజాగ్రత్తగా ఉండి తన జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకున్నాడు. He fell in love with the wrong woman. చూడండి, ప్రేమించాడు, అయితే సరి అయిన స్త్రీని అతడు ప్రేమించలేదు. You must marry the right person. చూడండి, పెళ్లిళ్ళు ప్రేమలనేవి సరి అయిన వ్యక్తితో ఉండాలన్నట్టు. Other that person will destroy your life. లేకపోతే పెళ్లి విషయంలో ప్రేమ విషయంలో తేడా వస్తే జీవితాలు తలకిందులు అయిపోతాయి. He married the wrong woman. చూడండి, పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ సరికాని స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. Instead of choosing the woman from Israel, కాబట్టి అతడు ఇశ్రాయేలు ఉండి ఇశ్రాయేలులో ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోకుండా he is choosing the Philistines, the enemies of God. దేవునికే శత్రువులు లేక ఇశ్రాయేలుకే శత్రువులన్న ఫిలిష్తీయుల వంశం నుండి ఒక అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు. That's why you must be very careful in this area. కాబట్టి ఈ యొక్క వివాహము ప్రేమలనే విషయంలో చాలా చాలా జాగ్రత్త అండి. And that's what happened to Samson. మరి సంసోనికి అలాగూ అతని పతనం సంభవించింది. Samson was so much in love with Delilah. మరి యొక్క దెలీలా అనే స్త్రీతో చాలా ప్రేమలో మునిగిపోయాడు. Because Delilah was a very beautiful woman. మరి ఆమె చాలా అందముగా ఉన్న స్త్రీ ఆమె. And one day అయితే ఒక రోజు వచ్చింది, he was sleeping in the lap of Delilah. దెలీలా సమీపంలో ఆయన పడుకున్నాడు. And every time she only asked one question. అయితే ఆమె దగ్గర ఉన్న సమయంలో ఆమె ఒకటే ప్రశ్న అడిగేది, what is the cause of your strength? నీ బలానికి మూలం ఏమిటని. She did not ask any other question. ఇంకే ప్రశ్నలు అడగలేదు. Only one question every day she asked him. ఒకే ప్రశ్న ప్రతిరోజు అడిగేదట. He did not understand what was the plan of the devil. అయితే ఈ యొక్క సాతానుడు లేక దెలీలా యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటో అతనికి అర్థం కాలేదు బహుశా. So every day one question, what is the strength, what is the cause of your strength? మరి నీ బలానికి మూలం ఏమిటి, నీకింత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇదే ప్రశ్న మాటి మాటికి ప్రతిరోజు ఇదే ప్రశ్న. And finally one day ఒక రోజు వచ్చిందండి, he revealed the secret of the strength. ఆ రహస్యమంతా తన బలానికి ఉన్న ఆ యొక్క రహస్యమంతా చెప్పేశాడు. He was so frustrated అతనికి విసుగు పొందినాడు that he revealed the secret which was hidden for years. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దాచుకుంటూ వచ్చిన రహస్యాన్ని ఆ స్త్రీకి చెప్పేసినాడు. And immediately we know what happened. అయితే తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు అందరికీ తెలుసు. In Judges 16 and verse 20, ఆ యొక్క న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో ఆ విషయాలు మీరు చదువుకోవచ్చు. let's see what it happened. మరి అక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి 16:20 న్యాయాధిపతుల గ్రంథము చదవండి అమ్మా. చదవమ్మా 16:20. yes అనుకోండి. Hallelujah! He said every time how I killed the Philistine. కాబట్టి
మరి ప్రతిసారి కూడా ఫిలిష్తీయులు నన్ను చంపాలని చూస్తున్నారు కదా. I immediately thought this time also I can kill them that way. మరి అలాగే ఈసారి కూడా నేను వాళ్ళని చంపుతాను అని అనుకున్నాడు ఈ వ్యక్తి. That was his fault in which he did. మరి అతడు ఆ రీతిగా చాలా తప్పుడు ఆలోచన చేసినాడు. But the Bible says something. అయితే బైబిల్లో రాయబడిన చెప్పబడింది ఏమిటంటే that Samson did not know that the Lord has left him. చూడండి, అయితే అక్కడ రాయబడిన మాట మీరు చూడవచ్చు, యెహోవా తనను ఎడబాసినని సంసోనుకు తెలియలేదు. He did not know. అతనికి తెలియలేదు. He did not know. తెలియకుండా పోయింది. When you grieve the Holy Spirit, ఆత్మను మనం దుఃఖపరిచినప్పుడు అండి, the Holy Spirit power is withdrawn from you. మరి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం అన్నట్టుగా అది నీ నుండి వెళ్ళిపోతుంది. If you are filled with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు what is withdrawn is the power of God. మరి నీకు కలిగినదంతా కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తుంది అన్నట్టుగా, శక్తి అన్నట్టుగా. So the power was taken away from Samson. అయితే సంసోను దగ్గర నుండి అతని దగ్గర ఉన్న బలమంతా లేక అభిషేకం అంతా తీసివేయబడింది. And the devil, you know what he did? మరి ఆ యొక్క దెయ్యం ఏం చేసిందో మీకు It తెలుసా? removed his 2 eyes. వెంటనే బలము పోయిన వెంటనే అతని 2 కళ్ళు పీకి వేయించింది. Bible says that Samson was just like any ordinary man. మరి అతడు బలహీనుడు అయిపోయాడు, మిగిలిన వ్యక్తుల వల్లే అయిపోయాడని బైబిల్లో రాయబడింది. లేక ఆయన మామూలు మనలాంటి వ్యక్తి అన్నట్టుగా ఒక సందర్భంలో. One mistake. అయితే ఒక్క తప్పండి Cost his life. అతని జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయింది. One mistake. ఒక విషయమేనండి, ఒకటే తప్పు will cost a ministry. మరి మన సేవను కూడా పాడు చేస్తుంది. ఒక్క తప్పు చాలండి. That's why you must be careful. ఆ విషయాన్ని బట్టి సేవైనా విశ్వాసమైనా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. That's why you need to have the spirit of discernment. మరి ఆ యొక్క ఆత్మల వివేచన అంటారు చూడండి, ఆత్మ వివేచన అంటారు చూడండి. ప్రతి దాన్ని లాభ నష్టాలు దేవుని సహాయంతో తెలుసుకునేది మనం కలిగి ఉండాలి. Because the devil is roaring in the church. ఎందుకంటే సంఘము మధ్యలో ఉన్నట్టుగా విశ్వాసుల మధ్యలో అతడు గర్జించుతూ తిరుగుతున్నాడు. In 1 Peter chapter 5 and verse 8 it says like that. మరి ఆ యొక్క మాట 1 పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు. 5:8 8 అండి, 5:8లో మీరు చూస్తారు. 18 కాదు, 8వ వచనంలో. ఆమేన్. yes చదవండమ్మా. ఉండండి, ఎందుకంటే మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచూ తిరుగుచున్నాడు. He is trying to devour who he can kill. Hallelujah. డివోరింగ్ అంటే ఏంటంటే గటుక్కును మింగుదాం అంటారు చూడండి, అట్లాంటిది అన్నమాట. That is the work. ఎవరిని మింగుదునా అని చూస్తున్నాడు. That is the work of the devil. చూడండి, సాతానుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవడు దొరుకుతాడా అన్నట్టుగా చూస్తున్నాడు. We think, oh, the devil is outside. మనం అనుకుంటాం చర్చిలోకి దయ్యం రాదండి, ఆడు ఎక్కడో ఉంటాడండి. The devil is inside. దయ్యము మన మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటాడు. We think, oh, Judas is outside. మనం అనుకున్నాము ఆ యొక్క శిష్యుల్లో ఇస్కరియోతు మరి ఎక్కడో బయటకు పోయాడని మనం అనుకున్నాం. But Iscariot was within the Jesus, among Jesus. మరి అతను 12 మందిలోనే ఉండేని వాడే కదా అన్నట్టుగా. Thus way be careful in that way. కాబట్టి ఆ యొక్క విషయాల్లో మన యొక్క భక్తి విషయంలో సేవ విషయంలో ఉన్నట్టుగా ఎక్కడ లేని శ్రద్ధ మనకు అవసరం. That's why the man of God needs to be watchful. కాబట్టి దైవ సేవకులు గమనించండి, ఎప్పుడు కూడా జాగరూకత కలిగి జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. You need to have the spirit of discernment to know. ఆత్మ వివేచన వరమును లేక యొక్క శక్తిని మనము కలిగి ఉండాలి. Because the devil can use anyone. ఎందుకంటే సాతానుడు ఎవరినైనా ప్రేరేపించవచ్చు. That's what the devil used Judas Iscariot to betray Jesus. యేసు ప్రభువును అప్పగించడానికి పిల్లరా ఇస్కరియోతు యోధాను దయ్యం వాడుకోలేదా? That's what it is, must be careful. అందును బట్టే మనలో ఎవరినైనా వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. That's why we must not give in to the devil. ఆ విషయమును బట్టి మనము శత్రువు వశము కాకూడదు. That's why we need to have fellowship with the Holy Spirit. ఎందుకంటే మనము ఆ కారణమును బట్టి పరిశుద్ధాత్మతో సహవసించాలి. We must pray always. అందును బట్టి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాలి. We must always meditate upon the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నిరంతరము చదువుతూ ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ గడుపుతూ ఉండాలి ఆ కారణమును బట్టి. Because it's only prayer that can keep you far from the devil. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రార్థనా వాక్యాలకు ఎప్పుడైతే సమీపంగా ఉంటావో అప్పుడే సాతాను నీకు దూరంగా ఉంటాడు. That's why Jesus Christ on this planet Earth had a very good prayerful life. కారణమును బట్టి పిల్లరా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. Whenever he got time, Jesus did only one thing, he went and prayed. మరి ఎప్పుడు ఆయనకు సమయం దొరికినప్పటికీ అన్నట్టుగా ఆయన వెళ్ళి ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేసుకునేవాడు. But when we get time, అయితే ఆయన టైం సమయం వచ్చినప్పుడు కలిసినప్పుడు when we get time, అయితే మనకు టైం దొరికితే we are always on the mobile phone. టైం దొరకకపోయినా తీసుకున్నట్టుగా
అదేదో ఉంది చూడండి, చరవాణి అంటాము, దాన్ని పట్టుకొని చూస్తా ఉన్నారు. From the minute we get up from bed, పడుకోనేకి ముందు చూచేది అదే, మళ్ళా పండుకునేదాకా till we sleep 2 o'clock in the morning, we'll be watching in the dark. పొద్దున్న ఎప్పుడు చెప్తారు అయ్యగారు చెప్పలేదు కానీ, రాత్రి 2 గంటలకు పడుకునేదాకా అదే చూస్తుంటారు. You will be seeing. You will switch off the light and you don't want to disturb others and you will be seeing. చూడండి, సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఆ యొక్క కన్నులకు రంగు మార్చేసుకుంటారు, డిమ్ చేసేసుకుని ఇతరులకు తెలియకుండా చూస్తూ ఉంటారు. Because the devil can come in any way. చూడండి, దయ్యము పిల్లరా, శోధకుడు లేక శత్రువు ఏ మార్గానైనా వచ్చే అవకాశం. He can come through the TV. మరి టీవీ ద్వారా అతను He can come through the mobile. మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడవచ్చు. He can come through the tab. ఓకే, ఆ యొక్క మరి సెల్ ఫోన్ కి ఇంకా పెద్ద సెల్ ఫోన్ ద్వారా ట్యాబ్ ద్వారా రావచ్చు. And that's what is the work of the devil. చూడండి, శత్రువు ఇలాగ పని చేస్తాడు. You spend more time on your phone than spending time with God. మరి దేవునితో సహవాసించడానికి, సమయాన్ని గడపడానికి బదులుగా ఫోన్తోనే ఎక్కువ సమయం చేస్తే నీవు శత్రువు వశమైనట్టే. Because as a Christian, ఒక క్రైస్తవుడిగా నీవు నేను కూడా the minimum amount of prayer which you need to pray. కాబట్టి అయ్యా క్రైస్తవులుగా మనం ఎంతసేపు చేయాలండి అని అడిగితే కనిష్ట పక్షంగా Minimum is 1 hour. That's what Bible says. మరి కనీస పక్షం 1 గంట ప్రార్థనా జీవితం మనకు ఉండాలి. Minimum requirement for a Christian, whether you are a pastor or whether you are a believer, is 1 hour. చూడండి, విశ్వాసివా మరి సేవకుడువా ఇంకొకరా ఏ తారతమ్యం లేదు, ఏ భేదం లేదు, ఎవరికైనా కనీసం అది మీ కనీస పక్షము 1 గంట ప్రార్థన జీవితం. In 24 hours, at least 1 hour is the minimum requirement for a believer or for a servant of God. మరి దేవుడు మనకి 24 గంటల రోజుని ఇచ్చాడు. అది సేవకుడివైనా మరి విశ్వాసులైనా ఎవరైనా కానీ పిల్లరా, కనీస పక్షం 1 గంట ప్రార్థన చేయడం అనేది మనకు లేఖనాలు బోధిస్తూ ఉన్నాయి. And that's where Jesus Christ had a very good prayerful life. ఆ కారణమును బట్టే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రార్థనలో మనకు ముందే ఆయన చూపించి వెళ్ళాడు. From the day Jesus Christ was born, మరి ఆయన పుట్టిన దినము నుండి అన్నట్టుగా Herod wanted to kill him. మరి హెరోదు అనే రాజు ఆయనను చంపాలని చూశాడు. You see clearly, till he was crucified, the devil came across him with many temptations. చూడండి, ఈ రకంగా పిల్లరా పుట్టినప్పుడే చంపుదామని ప్రయత్నించిన హెరోదు దగ్గర నుండి సిలువలో చంపబడే వరకు ఆయనకి ఎన్ని శోధనలో ఎంతమంది పన్నాగాలు పన్నారో ఆయన నాశనం. But the Bible says he was tempted the most but without sin. అయితే బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఏమిటో తెలుసు, యేసు ప్రభువుని గురించి ఆయన అన్ని రకాలుగా శోధింపబడ్డాడు కానీ ఆయన పాపం లేనివాడిగా ఉన్నాడు. What kept him from sin? చూడండి, ఆయనను పాపం నుండి ఏది దూరంగా ఉంచింది? It was prayer. అది ప్రార్థన మాత్రమే. It was prayer. అది ప్రార్థన మాత్రమే. Because prayer will empower you. ఎందుకంటే ప్రార్థన మనలను బలవంతులుగా చేస్తుందండి. Prayer will strengthen you. ప్రార్థన మనలను ఇంకా బలం పొందుకునే. So whenever you get time, pray. కాబట్టి ఎప్పుడు సమయం దొరికినా ప్రార్థన చేయాలి. If you want to be used powerfully by God, pray. దేవుని కోసం బలంగా వాడబడాలి, ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టండి, ప్రార్థనలో బలం పొందండి. Prayer is very much important. ప్రార్థన అనేది ఎంత చెప్పినా పిల్లరా అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. And if your prayer is involved with the Holy Spirit, చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని కూడా నీవు కలిగి ఉంటావో you will be more powerful. ఇంకా ఎక్కువ శక్తి నీకు వచ్చేస్తుంది. You will move into the next level. నీవు మరొక పరిధిలోనికి లేక మరొక ఆ యొక్క ఉద్యమంలోనికి అన్నట్టుగా God will use you in a mighty way. ఇంకా ఇప్పుడు వాడుకున్న దానికంటే మరింత ఎక్కువగా ఆయన వాడుకుంటాడు. And that's what the disciples, Jesus Christ taught them to pray. కాబట్టి ఆ కారణమును బట్టి పిల్లరా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు ప్రార్థన చేయడం అనే విషయాన్ని నేర్పించాడు. But today Jesus Christ is seated at the right hand side of God the Father. ఈ సమయమున పరలోకంలో తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆసీనుడై ఉండి, that's why the Holy Spirit is given us to teach us to pray. ఆ కారణమును బట్టి పరిశుద్ధాత్మను పంపించి నిన్ను నన్ను ప్రార్థన చేయమని ఆయన ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. Because sometimes we do not know what to pray. కాబట్టి కొన్నిసార్లు అండి ఏం ప్రార్థన చేయాలో కూడా మనకు అంశాలు ఉండవు అన్నట్టు. How to pray we do not know. మరి కొన్నిసార్లు మరికొంతమంది సమస్య ఎలా ప్రార్థన చేయాలో కూడా తెలియదు. That's why in Romans chapter 8 and verse 26, మరి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 23వ వచనములో అనుకుంటా చూడండి, 26 చూడండి. అటువలే ఆత్మయు ఆమేన్. yes చదవమ్మా, మనం యుక్తంగా Amen. Hallelujah. The Bible says we do not know how to pray.
కాబట్టి బైబిల్లో స్పష్టంగా ఒక మాట రాయబడింది ఏంటంటే యుక్తముగా ప్రార్థన చేయడం మనకు తెలియదు. We do not know how to pray according to the will of God. దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం ప్రార్థన చేయడం అంటే ఆ విషయం అస్సలకే తెలియదు. Because when you pray according to the will of God, అంటే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు that prayer is answered by God. మరి ఆ యొక్క ప్రార్థనకు తప్పనిసరిగా దేవుడు జవాబిస్తాడు. That's why the Holy Spirit needs to be involved when you're praying. కాబట్టి ఆ కారణమును బట్టి ప్రార్థించినప్పుడు ఆత్మ సహాయముతో ఆత్మ ప్రోత్సాహంతో మనం ప్రార్థన చేయాలి. Because the Holy Spirit only knows the heart of Jesus. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆ మాటకు వస్తే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క హృదయము పరిశుద్ధాత్ముడికే తెలుస్తుంది. That's why in the Bible, ఆ కారణమును బట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో whoever prayed మరి ఎవరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు from the Old Testament to the New Testament, పాత నిబంధన గ్రంథం మొదలుకొని నూతన నిబంధనలు అంతా పరిశీలిస్తే God used them in a mighty way. వారందరిని దేవుడు బహుబలంగా వాడుకున్నాడు. They were able even to stop the mouth of the lions. వాళ్ళు సింహాల యొక్క నోళ్లను మూశారు ప్రార్థనతో. They were able to bring fire from heaven. ఆకాశం నుండి అగ్ని కురిపించారు ప్రార్థనతో. They were able to shut the heaven for 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు భూమి మీద చుక్క నీరు పడకుండా మంచైనా పడకుండా కప్పివేయగా They were able to make the sun stand there in one position. మరి ఆ యొక్క అదిగో సూర్యుడు అని అక్కడ ఆగిపోమంటే ప్రార్థన ద్వారా ఆగిపోయింది. That is the power of prayer. ఇదిగోనండి ప్రార్థన యొక్క శక్తి అంత ఉన్నదండి. They prayer brought an impact to the nations. దేశాలనే ప్రభావితం చేసే కార్యాలు ప్రార్థనలో వారు సాధించారు. Their prayer brought an impact to the community. మరి వారు చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి గొప్ప ప్రోత్సాహాన్ని మరి మార్పును తీసుకున్నారు. Whenever they prayed, మరి ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే God manifested himself. మరి దేవుడు కార్యాలు అక్కడ తప్పనిసరిగా జరిగించి He manifested with signs, wonders and miracles. అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యములతో వారి ప్రార్థనలకు జవాబులు దేవుడు ఇచ్చాడు. That's what happened even to Peter. మరి చూడండి పేతురు గారి మరి విషయంలో అలాగే జరిగింది కదా. Peter was thrown into prison by Herod. హెరోదు అగ్రిప్పను రాజు ద్వారా పేతురు గారు చెరసాలలో పెట్టబడ్డాడు. Because Herod already killed James. అంతకు ముందే యాకోబును ఆయన ఖడ్గం చేత చంపించాడు. Next day morning he wanted to kill Peter, who was to be the pillar of the church. సంఘానికి మరి ఆధారభూతంగా ఉన్న పేతురును కూడా తెల్లారి తీసుకుని వచ్చి తల నరకాలని చూసిన వాడు. Because Jesus Christ said, యేసు ప్రభు ఒక మాట ముందే I will give you the keys of heaven and hell. మరి ఆ యొక్క మరి పరలోకము నరకం యొక్క తాళపు చెవులు నేను నీకు ఇస్తాను. That was given to Peter. అవి పేతురు గారికి ఇవ్వబడ్డాయి. It was not given to any other apostles. అపోస్తలులు ఎవరికి కూడా మాట చెప్పబడలేదు. And the devil knew that. దయ్యానికి సంగతి అంతా తెలుసు. He knew that. మరి అతనికి తెలుసు శత్రువు. That's why he entered into Herod. కాబట్టి హెరోదును ప్రేరేపించాడు. But next day morning he wanted to kill Peter. మరి తెల్లారితే పేతురు గారిని తీసుకుని వచ్చి చంపివేయాల్సిన పరిస్థితి. But here we see something happening. అయితే ఆ రాత్రిలో ఏం జరిగిందో ఏదో జరిగింది మొత్తానికి. The church was alert. మరి సంఘము మరి జాగ్రత్త వహించారు. They said, no, we already lost James. వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇదిగో యాకోబు చచ్చిపోయాడు. It is no way that we were going to lose Peter. అయితే పేతురును కూడా అరెస్ట్ చేశారు. ఏం జరుగుతుందో కంగారు వచ్చింది సంఘానికి. We need to do something. మరి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి. Tonight we need to do something. రాత్రి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి. Maybe you are in such a type of position. ఒకవేళ నీ జీవితం కూడా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నదేమో. It's time for you to pray. ప్రార్థన చేయడానికి ఈ సమయం కాక ఇంకే సమయం కావాలి. It is time for you to seek the face of God. దేవుని యొక్క ముఖాన్ని వెతకడానికి ప్రార్థన సమయం కాక మరే సమయం ఉన్నది. The devil wants to finish you off. ఇదిగో దయ్యము నిన్ను కుదిరితే నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు. The devil wants to destroy your family. నీ కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేయాలని పన్నాగం వేశాడు. He wants to give you sicknesses. ఇదిగో మరి ఆ యొక్క మరి దుష్ట కార్యాలన్నీ చేయాలని He wants to destroy your children. నీ యొక్క పిల్లలను బాడు చేయాలని చూస్తున్నాడు. But what you are doing now? అయితే నీవేం చేయాలి? That is the same thing happened to Peter. పేతురు గారికి అట్లాంటి కష్టకాలం వచ్చిందండి. Because Peter is the one who had to lead them. ఎందుకంటే పేతురే నాయకుడిగా ఉండి సంఘమంతటిని నడిపించాల్సిన వ్యక్తి. The devil was behind Peter. పేతురు వెనక దయ్యం వచ్చేశాడు. He wanted to terminate Peter. పేతురు గారిని సమూల నాశనం చేయాలని. He wanted to remove the calling upon Peter's life. పేతురు జీవితం మీద ఉన్న పరిచర్య పిలుపును నాశనం చేయాలని. Because Peter was the pillar of the church. అంటే పేతురు గారు సంఘంలో ప్రధాన మూల స్తంభంగా ఉన్నారు. But whereas the people of the church were people of prayer, అయితే సంఘంలో ఉన్నవారు మిగిలిన వారంతా ప్రార్థన చేయడానికి చూస్తారు. they did not delay. మరి వాళ్ళు ఏమీ ఆలస్యం చేయలేదు. In Acts chapter 12 verse 5, మరి అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో మీరు చూస్తారు. the Bible says that they started to pray in the spirit. మరి
వాళ్ళు అక్కడ రాయబడినది ఏమిటంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేయడానికి ప్రారంభించారు ఆసక్తితో రాయబడి ఉన్నది. Immediately when you start praying in the Spirit, ఎప్పుడైతే నీవు ఆత్మతో ప్రార్థన చేయడం అనే when the Holy Spirit start praying and interceding on behalf of you, పక్షముగా పరిశుద్ధాత్ముడే మొరపెట్టి విజ్ఞాపన చేస్తుంటే that prayer was answered immediately. అటువంటి ప్రార్థనలు వెంటనే జవాబులు పొందుకుంటారు. Something happened in the supernatural. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు సంఘము రాత్రిలో ఆకాశంలో దేవుడు కార్యాలు They started to pray all night. రాత్రంతా కూడా వారు మొరపెడుతూ ఉన్నారు దేవుడు కార్యాలు They said, no, we are not going for Peter to die. మరి చూడండి పేతురు కూడా చనిపోతే మన పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళు ఇలా జరగనివ్వద్దు. They said, no, something must be done. ఏదో ఒకటి చేయాలి సంఘం అనుకుంటారు. Something has to be done this night. ఏదో ఒకటి జరగాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి. Today you are in such a type of position. వేళ అటువంటి చిట్ట చివరి పరిస్థితికి నీ జీవితం వచ్చిందేమి రాత్రి. You do not know what to do. ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదు. This is your night to pray. ఈ రాత్రి ఎందుకు నీవు మరి ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థన చేయకూడదు. It is time for you to pray and come on your knees. నీవు ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థన చేసి మోకాళ్ళపై పడి నీ జీవితాన్ని ఎందుకు మార్చుకోకూడదు. And that's what the church started to pray. పేతురు విషయంలో సంఘం ప్రార్థించడం When they started to pray, ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించగానే the prayer went into the supernatural. వారి యొక్క ప్రార్థన దైవ సన్నిధికి అన్నట్టుగా సమీపించింది. God immediately did something. దేవుడు కూడా అక్కడ కార్యం చేయడానికి పని పూనుకున్నాడు. He sent his angels to the prison where Peter was there. పేతురుని ఎక్కడైతే బంధించారో ఆ చెరసాలలోనికి దేవదూతలను పంపించాడు. And immediately the Bible says బైబిల్లో రాయబడిన సంగతి మనం చూసినట్లయితే that all the shackle and all the chain fell off. మరి చూడండి పేతురు చేకు కట్టిన బంధించిన సంకెళ్ళన్నీ ఊడిపోయాయని రాయబడింది. That's what the anointing of the Holy Spirit done. మరి చూడండి ఏమి చేసిందో చూసారా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో చేసిన ప్రార్థన. When you pray in the Holy Spirit, ఆత్మ చేత నింపబడి ప్రార్థన చేసినట్లయితే every shackle will be broken over your life. మరి నీ జీవితమును బంధించి కట్టిన కట్లన్నీ వెంటనే పటాపంచలైపోతాయి. The devil has bonded you for very long time. దయ్యము నిన్ను అనేక రిందులుగా బంధించి ఉన్నాడేమో చానాళ్లుగా. He has put you into slavery. నిన్ను బానిసత్వంలోనికి నెట్టివేశాడు. That's what he did in the Old Testament. పాత నిబంధనలో ప్రజలకు చేసింది అదే. For 400 years they were into slavery. 400 సంవత్సరాలు వాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నారండి. Unless God had to anoint Moses. మోషే అనే వ్యక్తిని మరి దేవుడు ఒకవేళ అభిషేకించింది అందుకనే సుమా. He had to be the deliverer to deliver them from slavery. ఈ యొక్క బానిసత్వము నుండి వారిని విడిపించడానికి మోషేను దేవుడు సిద్ధపరచుకుంటూ వచ్చాడు. Today you may be the Moses in your family. నీ కుటుంబానికి నీవే మోషేలాగా రక్షకుడివేమో. You need to be Moses. నీవు ఒక మోషేలాగా ఎందుకు ఉండకూడదు? That when you start praying, కాబట్టి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించండి. your children will be delivered. నీవు ప్రార్థన చేస్తే నీ పిల్లలు విడిపించబడతారు. Witchcraft will be broken. నీ యొక్క సంకెళ్ళన్నీ కూడా తెగిపోతాయి. Every sickness will be healed. ఆ యొక్క రోగములనేవి స్వస్థపరచబడతాయి. You need to see the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని నీవు కన్నులారా చూడగలుగుతావు. దేవుడు God is looking for one man. He is looking for one woman. దేవునికి కావాల్సింది ఒక్క మోషేనే ఒక్క స్త్రీనే దేవుడికి. He is looking for one Moses. He is looking for one Deborah. చూడండి దెబోరా లాంటి వాళ్ళు ఒక్కరాయనికి చాలు. మోషే లాంటి వాళ్ళు ఒక్కరాయన. God is ready to manifest. దేవుడు కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడండి. You can be the Moses and you can be the Deborah for your family. నీ కుటుంబానికి మోషే లాగా నీవు ఉండొచ్చు. నీ కుటుంబానికి దెబోరా లాగా పట్టుదల కలిగి ప్రార్థించే స్త్రీగా నీవు ఉండవచ్చు. Oh, you may be crying, oh, my husband is not saved. కాబట్టి నీవు ఎన్నో దినాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నా నా భర్త రక్షించబడలేదండి. Oh, my children did not know God. నా పిల్లలు దేవుడు అంటే ఇష్టపడడం లేదు, తెలియడం లేదు. You saying, oh Lord, only I am going to church on every Sunday. My children and my husband is not coming to church. నేను ఒక్కదాన్నే వస్తున్నాను, నా భర్త రావడం లేదు, పిల్లలు రావట్లేదు. ఏంటి ప్రభువా ఈ పరిస్థితి? It is time for you to act. చూడండి నీవు ప్రార్థనకు పూనుకునే సమయం. It is time. This is your night. ఇదిగో ఈ రాత్రి నీ రాత్రిగా ఉండనియండి. This is the night of deliverance. ఇదిగో విడుదల రాత్రి ఇది దేవునికి మహిమ. This is the night of healing. ఓ స్వస్థత పొందుకునే సమయము. Today's night will change everything. రాత్రి పరిస్థితులు మారబోతాయి. When you start praying, నీవు ప్రార్థనకు పూనుకోగానే everything will change. ఇది కూడా మారబోతుంది. No matter how long the devil has bounded your husband and your children. మరి నీ పిల్లలను నీ భర్తను మరి దయ్యం ఎన్నాళ్ళుగా బంధించి ఉంచినా When you start praying in the spirit, అయితే ఆత్మలో నీవు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించు. God will deliver and set them free. దేవుడే విడిపించి వారిని బంధ విముక్తులుగా చేయబోతున్నాడు, చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. Because the Bible says బైబిల్లో వాగ్దానం in 2 Corinthians 5:17, where the spirit of the Lord, there is liberty. 2
కొరింథీ 3:17 మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ స్వాతంత్రమును విడుదలయు ఉన్నదని మనం చదువుతున్నాం. 2 Corinthians 5:17 it says where the spirit of the Lord there is liberty. ఆ యొక్క కొరింథీ పత్రికలో రాయబడిన సంగతి దేవుని ఆత్మ ప్రభు ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ స్వాతంత్రము ఉన్నదని రాయబడింది. God wants to set your family free. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయబోతున్నాడు. God wants to deliver you from that addiction. ఆ యొక్క చెడు అలవాట్ల నుండి విడిపించబోతున్నాడు. God wants to deliver you from alcoholism. మీ కుటుంబంలో త్రాగుబోతులు ఉన్నారేమో వాళ్ళని విడిపించబోతున్నాడు. God is going to set them free. దేవుడు వారిని విడిపించబోతున్నాడు. నమ్మిన వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. Because the Bible says ఎందుకంటే బైబిల్లో మనకు రాయబడింది whoever the Son sets free is free indeed. ఆమేన్. కుమారుడు ఎవరినైతే స్వతంత్రంగా చేస్తాడో వారు నిజముగా స్వతంత్రులై ఉంటారని వాక్యంలో రాయబడింది. It is the time of deliverance. కాబట్టి ఈ రాత్రి ఒక విడుదల రాత్రి అండి. Because deliverance is coming to Zion. ఎందుకంటే సియోను నీకు విడుదల వస్తుంది. God is going to deliver your family. కుటుంబాలను ఆయన విడుదల చేయబోతున్నాడు. You are crying for very long. చాలా దినాలుగా మొరపెడుచున్నావు. But today is going to be a night of deliverance. ఈ రాత్రి ప్రభు వాటికి సమాధానం ఇస్తున్నాడు. God is going to heal your family. నీ కుటుంబంలో అస్వస్థతగా ఉన్నవారిని స్వస్థత చేస్తున్నాడు. God is going to restore back everything that the devil has stolen from you. దుష్టుడి నీ దగ్గర ఏదైతే దొంగిలించాడో దానంతటిని దేవుడు తిరిగి సమకూర్చే రాజు. God will restore back. దేవుడు తిరిగి సమకూరుస్తాడు. Just like he restored back everything to Moses. మోషే తాను పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు కదా. In the last miracle, ఆ యొక్క చివరి అద్భుతంలో we see that the son of Pharaoh was killed. అక్కడ మరి జ్యేష్ఠ కుమారులు ఫరో యొక్క కుమారుడు కూడా చనిపోయాడు. That night when they were killed, మరి ఆ యొక్క పిల్లలందరూ ఆ యొక్క కుమారులు జ్యేష్ఠులందరూ చనిపోయినప్పుడు that is the day they had to leave Egypt. అప్పుడే అక్కడ త్వరపడి వారు ఐగుప్తును విడిచి వెళ్ళిపోయారు. They just didn't leave like that. చూడండి వెళ్ళిపోమంటే అలాగ ఉన్న పళ్ళంగా ఖాళీ చేతులతో వాళ్ళు ఏమి వెళ్ళలేదండి. God said something to Moses. మోషేతో దేవుడు ఇంకొక మాట చెప్పాడు. He said go and ask for the gold and the silver and everything. మరి చూడండి మోషేకి దేవుడు చెప్పాడు ఇదిగో ప్రజలు వెళ్ళి వారి సమీపంగా ఉన్న ఐగుప్తీయుల దగ్గర బంగారమును వెండిని వస్త్రాలను తీసుకొని రమ్మని చెప్పండి. God did not tell you oh come empty handed. కాబట్టి ఖాళీ చేతులతో విడిచి వెళ్ళిపోమని దేవుడు చెప్పలేదు వాళ్ళకి. God wanted to bless them. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాలని కోరుకున్నాడు. Many people are being blessed spiritually but whereas financially they are not blessed. అయితే చూడండి చాలా మంది జీవితాల్లో భౌతికంగా గాని ఆధ్యాత్మికంగా గాని ఆశీర్వాదం అనేది కనబడటం లేదు. మరి God is telling Moses, అటువంటి వారితో లేక మోషేతో దేవుడు చెప్పుచున్న మాట, He's telling go and ask for the gold and the silver and everything, that whatever valuable things they have. కాబట్టి ఐగుప్తీయుల దగ్గర విలువైన విషయాలు విలువైన వస్తువులు తీసుకొని బంగారం వెండి అన్నట్టుగా వస్త్రాలు అన్నట్టుగా తీసుకొని బయలుదేరండి. He said my favor will be with you. నేను నా కటాక్షం మీ మీద ఉంటుంది. And immediately they went. మరి వాళ్ళు అలాగే చేశారు. They went to every house. ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళారు. They started to loot everything, gold, silver, everything they carried. వాళ్ళు అడిగారు మాకు బంగారం వెండి వస్త్రాలు ఇమ్మంటే వాళ్ళు ఇచ్చేశారు. దైవ కటాక్షం వారి మీద ఉంది. That is one of the greatest wealth transfer that took place in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒకరి ఆస్తి మరొకరికి వచ్చిన గొప్ప సందర్భం ఇదేనండి. In a single night the wealth of Egypt was transferred. కాబట్టి ఐగుప్తు దేశ సంపద అంతా కూడా ఒక్క రాత్రిలో ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క ఇళ్లలోనికి వచ్చేసింది. Egypt by next day they were bankrupt. మరి తర్వాత రోజున తెల్లారేటప్పటికి ఐగుప్తులో ఇక డబ్బులేం మిగలలేదు. వాళ్ళకి ఆస్తి ఏమీ లేదు. They had crores of money. చూడండి అంతకు ముందేమో కోట్ల కొలది బంగారం వెండి ఉన్నది. But in a single night రాత్రులంతా మారిపోయింది. their bank account was empty. మరి వారి యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ అంతా కూడా మరి ఖాళీ అయిపోయింది. That is what God is going to do. కాబట్టి దేవుడు అలాగు చేయడానికి సమర్థుడు. Because the Bible says బైబిల్లో రాయబడిన మాట, the wealth of the sinner is stored in for the righteous. దుష్టుడు మంచివాడికి సహాయం చేయడానికి సమకూరుస్తాడని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం కదా. And that's what God is transferring wealth. చూడండి ఆ రీతిగా వారి యొక్క సంపదనంతా ఇశ్రాయేలుగా ఆయన ఇచ్చినాడు. You are working very hard but you are not being blessed. కాబట్టి నీవేమో కష్టపడి పని చేస్తున్నావు, ఆశీర్వాదం కనబడటం లేదు కదా. There is a yoke upon your life. మరి ఇంకో నీ జీవితము మరి ఏదో బంధనంలో ఉన్నట్టుగా, There is a yoke upon your ministry. నీ యొక్క పరిచర్య మీద ఏదో కాడి ఉన్నట్టుగా, జీవితం మీద ఒక యోక్ ఉన్నట్టుగా. But the Bible says బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్న మాట, the yoke shall be broken
Amen. Because of the anointing oil. మరి చూడండి, నీ మీద ఉన్నటువంటి అభిషేకాన్ని బట్టి నీ మీద మోపబడిన కాడి తీసివేయబడుతుంది, వెలికి కొట్టవేయబడుతుంది. When that yoke is broken, కాబట్టి ఆ యొక్క కాడి విరిచివేయబడినప్పుడు you will be blessed physically, financially. భౌతికంగా, ఆర్థిక పరంగా మీరు ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తారు. Because we need to inherit the blessing of Abraham. ఎందుకంటే అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలు మనం సొంతం చేసుకోవాలి. Because God said to Abraham one thing. అబ్రహాముతో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడండి. He said, I will bless you, and through you all the nation of the earth shall be blessed. అబ్రహామా, నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను, నీ ద్వారా భూమిలోని సమస్త వంశముల వారు ఆశీర్వదింపబడతారన్న ఆశీర్వాదం అబ్రహాముకి. And that blessing was transferred through Jesus Christ. ఆ యొక్క అందరిని ఆశీర్వదిస్తానన్న ఆశీర్వాదము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనందరికీ సంక్రమిస్తూ ఉంది. In Galatians chapter 3 and verse 30, let's read it. మరి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలోనికి రండి, అక్కడ ఆ మాట మనం కనబడుతూ ఉంటుంది. In Galatians chapter 3 and verse 13. మరి 13వ వచనం చూడండి, నేను చదువుతున్న ఆత్మకు ఇచ్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం వల్ల మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్ని జనులకు కలిగినది. Hallelujah. Amen. He said that through Abraham అబ్రహాము ద్వారా that the Gentiles will be blessed. అన్ని జనులకు ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది. Through Christ Jesus. మరి అది క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తు శాపమయ ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. So when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీవు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సురక్షకునిగా దేవుడిగా అంగీకరించావో, the blessing of Abraham will come upon you. అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదము మనందరికీ సొంతమైపోయింది. But for that blessing to take place, అయితే ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలో కనబడాలంటే there is a yoke which the devil has put upon your family. నీవు కనబడాలంటే నీ మీద శత్రువు ఒక కాడిని పెట్టాడు, నీ మీద, నీ కుటుంబం మీద అన్నాడు. You are working very hard. మరి చాలా కష్టపడుతున్నారు. But at the end of the month there is nothing in the bank. నెలంతా బాగానే జరుగుతుంది, నెల చివరికి వచ్చేటప్పటికి బ్యాంకులో ఏమీ మిగలడం లేదు. Because the devil is stealing your money. ఎందుకంటే మరి వేరు వేరు విధానాలకు పోయేలాగా సాతానుడు చేస్తున్నాడు ఆ డబ్బును. And that's why today we are going to pray. కాబట్టి ఈ రాత్రి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ఒక ప్రార్థన, We are going to pray that prayer ఒక ప్రార్థన మనం చేయబోతున్నామండి. that God will deliver you from finances. ఆర్థిక సంబంధమైన అక్కర్ల నుండి దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని మీ కొరకు చేయబోతున్నాడు. God will deliver you from sicknesses. ఓ రోగాల సంబంధమైన స్వస్థతను మీకు ఇస్తున్నాడు. God will deliver people from addiction. మరి దుష్ట కోరికలు లేకంటే దుష్ట అలవాట్ల నుండి, చెడు అలవాట్ల నుండి దేవుడు God will deliver your family and set them free. ఓ దేవుడు నీ కుటుంబం మీద ఉన్న బంధకాలను విడిపించబోతున్నాడు. It is time for your deliverance. ఓ ఈ రాత్రి అద్భుతమైన విడుదల. It is time for you to receive the blessing of God. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని నీవు పొందుకొని వెళ్ళే రాత్రి ఇది. Because as a Christian you need to be blessed in 3 areas. ఎందుకంటే కనీస పక్షం పిల్లరా మన అందరము 3 విధాలుగా ఆశీర్వదింపబడాలి. You need to be blessed spiritually. మరి ఆధ్యాత్మికంగా ఆశీర్వాదం కావాలి. You need to be blessed physically. మరి శరీరానికి ఆశీర్వాదం కావాలి. And you need to be blessed financially. ఆర్థిక పరమైన అభివృద్ధి కూడా మనకు కావాలి. Because having good health is also a blessing from God. ఎందుకంటే శారీరకంగా మంచి ఆరోగ్యం ఉంటే అది కూడా దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదమే. Because many people you see they are in the hospital, they are under ventilator, they are in the ICU. ఇప్పుడే ఈ సమయంలో చూస్తే హాస్పిటల్లో చాలా మంది ఉన్నారు, వెంటిలేటర్లు, ఐసీయూలు అన్నట్టుగా ఎంతో మంది మరి పోరాడుతూ ఉన్నారు జీవితంతో. They are very rich people. మరి వారి దగ్గర చాలా ధనం ఉన్నది. But whereas they do not have physical health. అయితే వారికి శారీరక ఆశీర్వాదం అనే లేక ఆరోగ్యమైన ఆశీర్వాదం వాళ్ళకి లేదు. And today if you are healthy and strong, ఈ రోజు నీవు బలంగా ఉన్నావు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నావంటే it is a blessing of God. ఇది దేవుడి ఆశీర్వాదమే. It is a blessing of God. దేవుని ఆశీర్వాదం అది. If you do not have sickness, the blessing of God. మరి దేవుని యొక్క మరి రోగం అనేది నీ ఒంట్లో లేకపోతే అది ఆశీర్వాదము. When the coronavirus came until today you are alive, it's only the blessing of God. కరోనా వైరస్ వచ్చింది, ఎంతో మందిని తీసుకొని పోయింది, నీవు బ్రతికున్నావు, నేను బ్రతికున్నాను, దేవుని ఆశీర్వాదం ఇది. Because you know how many people died during the coronavirus in the world pandemic. కరోనా సందర్భంలో ఎంతమంది చనిపోయారో మనందరం చూసిన వారమే. But today you are alive. ఈ రోజు బతికున్నావు కదా. Because God's hand is upon your life. అంటే నీ జీవితం మీద దేవుని యొక్క హస్తం ఉన్నది. God has something great in you. మరి దేవుడు నీలో గొప్ప శక్తిని పెట్టాడు, నిన్ను గొప్పదానిగా చేశాడు. That's why God brought me here to deliver a word for a time and a season. చూడండి, ఈ సమయానికి ఈ యొక్క మాట మీకు చెప్పడానికి దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చాడు. Because the days of your mourning are over. కాబట్టి దినాలు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి కదా. The Bible says in 60 verse 20 to Isaiah, the day in 60 verse 20 the Bible says the days of your mourning are over. మరి చూడండి, అక్కడ రాయబడిన యెషయా 16 అన్నట్టుగా రాయబడుతుంది, నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తమగునైనటువంటి వాక్యము. Hallelujah. Your sorrow will be changed into joy. మరి నీ యొక్క దుఃఖం సంతోషంగా మారిపోతుంది. Today is the night of deliverance. ఈ రాత్రి నీవు విడుదల పొందుకునే రాత్రి. Today is the night of your healing. ఈ రాత్రి నీవు స్వస్థత పొందుకునే రాత్రి. This is the time you say, Lord, I am not leaving this place till you bless me. మరి ఈ రాత్రి మీరు చేయాల్సిన ప్రార్థన ఒకటేనండి, దేవా
నన్ను ఆశీర్వదిస్తే తప్ప నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను. You need to be like Jacob. యాకోబు లాంటి ప్రార్థన మీరు చేయాలి. Jacob was wrestling with God in prayer. ప్రార్థనలో దేవుడితో పోరాడినాడు కదా యాకోబు. And the Bible says బైబిల్ ఇలాగ రాయబడి ఉంది. the angel of the Lord wanted to leave Jacob and go. మరి ఆ యొక్క దేవదూత వచ్చి అతనితో పోరాడి నేను వెళ్ళాలంటున్నాడు. But whereas Jacob said, యాకోబు అన్నాడు ఒక మాట, you are not going from here మరి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వెళ్ళలేవు దేవదూత, unless you bless me. ఎప్పుడంటే నీవు నన్ను ఆశీర్వదించేదాకా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. That's what you have to say to Jesus. యేసు ప్రభువుకి అదే మాట మీరు చెప్పాలి. I am not leaving you unless you bless my family. యేసయ్యా నీవు నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తే తప్ప నేను విడిచిపెట్టను. And immediately we see the Bible మరి బైబిల్లో ఇంకో మాట మనం చూస్తున్నాం. that the angel of the Lord asked Jacob, యాకోబును ఆ సందర్భంలో దేవదూత అడిగారు, what is your name? పేరేంటయ్యా? He said, my name is నా Jacob. పేరు యాకోబు. But from today దేవుడు చెప్పాడు, you are no more called Jacob, you will call me Israel. నీ పేరు యాకోబు అనబడదు, నీ పేరు ఇశ్రాయేలు. Because you have prevailed against God in prayer. ఎందుకంటే ప్రార్థనలో దేవునితోనే నీవు నెగ్గినావు అన్నట్టుగా. You touch the heart of God. దేవుని యొక్క హృదయాన్ని తాకినావు. When you touch the heart of God, దేవుని యొక్క హృదయాన్ని తాకితే He will move with compassion. ఆయన జాలి కనికరాలతో నిండిపోతాడు. He will heal you. ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు. He will deliver you today. ఈ రాత్రి నిన్ను విడుదల చేయబోతున్నాడు. Maybe today your family is suffering with witchcraft. ఒకవేళ మీ కుటుంబం మీద ఏమైనా దైవపు తంత్ర శక్తులు ఉన్నాయేమో. God is going to deliver you from witchcraft. ఆ యొక్క మంత్ర శక్తుల నుండి దేవుడు ఈ కుటుంబాన్ని విడిపించబోతున్నాడు. God is going to heal you. నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నాడు నీ కుటుంబాన్ని. God is going to deliver your family. నీ కుటుంబాన్ని నీ యొక్క కుటుంబాన్ని ఆయన విడుదల చేయబోతున్నాడు. So let us stand and pray. Let us pray. Let us stand on our feet and pray. నిలబడి ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేద్దామా? హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇదే ప్రార్థన మనం చేద్దామా? ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించుము, నన్ను స్వస్థపరచుమని ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా, నన్ను విడిపించుము, విడుదల చేయమని ప్రార్థన.